هذا الشيء مو بسيط أبدا إنه الإنسان يترك كل شيء. أنا كنت بهذا الموقع أو بهاي الحالة اللي هلأ الناس عم بتمر فيها كمهاجرين. I did all the calculations, but this is estimated. If instead of here, it's here, we miss it. Yeah, and we have no information if our engine is still running or anything. Nothing. Good luck. Guys. Okay, we'll call you if we have a rescue, Salah. Have a good rest. Thank you. I hope you can sleep now. We received the mail about 7 in the morning. We changed the course, and now it's something 1 hour 50 minutes to arrive to the estimated position. Calibri 2 will be flying. They're taking off shortly. We have just received a position. We have got a type of boat and the number of people on board approximately. So we are going to check in this sector if we find something or not. We are looking for something very small usually. It is in this area that boats starting from Libya start to be in trouble. Bateau vide. Ah non, oui, un bateau vide. It started to be a bit windy. People can definitely be drifting quite a lot today. We have a small wooden boat, I would say with approximately 20 people on board. We are very close by, but there is also the Libyan Coast Guard around, so I don't know what's going to be the last call, but I think it's good to be ready as we are very close. And for now it's standby, so we wait for instruction. There was a drone flying, overflying us and overflying the position, really not high at all. I never saw a drone so low like this. They have a pattern. Going to our ship, then go back there, circle around. Tenemos el tiempo en nuestra contra, sabiendo que si guardacostas libios llegan primero, los van a devolver a un sitio que no es seguro. Yeah, they are simply we saw the ship, the white boat, they moved, they Same as last time. There's between us and the other boat. yes, we don't see the boat more. And the drone is And flying. the drone we've seen. Yeah. You have green light to start launching auto. Bonjour. English, français? On va mettez les gilets. Ok, stop. Bienvenue. Ça va? Tu es malade? On va aller sur le bateau et ça ira bien, ok? ابتعد عن الهدف، ابتعد عن ضرب الوجهة. Gracias, ما فيش إذن من السلطات الليبية. حسب اتفاقات دولية أنت داخل مياه البحث والإنقاذ الليبية. هم عم بيقولوا انه هم الحين 46 مايل بعاد عن السواحل الليبية،
لكن حسب القواعد الدولية هم مسموح لهم يبحروا هون في هذه المنطقة. واللي صار إنه هم كانوا شافوا القارب قبل ومشوا حسب الاتفاقات الدولية، أعلموا السلطات الليبية مرتين، بعدين قاموا بعملية الإنقاذ. لو أنتم كنتوا موجودين قبل وأعطيتونا هاي التعليمات إنه نبتعد، كان الموضوع مختلف وكان رح نبتعد. وجودك في المياه الليبية يزيد في أعداد الهجرة غير شرعية وموت البشر. هاي المرة الثانية بنبهكم. المياه الليبية أحسن من نتعامل معاك ويصير تصرف ما بيعجبك. احنا ياما فقدنا أحباء وأعزاء على قلبنا بوسط هالمحيطات والبحار. اضطريت أطلع من سوريا بسبب ظروف الحرب. إخوالي وخالاتي أخذوا طريق البحر من مصر لإيطاليا، وكانت رحلة يعني مزرية. وعائلتي المقربة اللي هو والدي والدتي وأخواتي مروا بهاي التجربة عن طريق البحر من تركيا لليونان. هذا البحر الأزرق اللي الناس بتتغنى فيه تحول لمقبرة. J'ai un bateau à gauche. Okay, I have empty boat, I think. Most probably this boat has been intercepted by the Libyan Coast Guard. Oh yes. Okay. There are definitely people in there, yeah. Énormément de moyens sont déployés de manière à ce que les personnes qui tentent de fuir ces pays en guerre soient interceptées en mer et ne puissent pas parvenir sur le continent européen. The UN believes militia groups fighting each other in Tripoli are involved in the lucrative trafficking trade of African migrants to Europe. Some have close ties with the country's EU-funded Libyan coast guards. On parle de dizaines de millions d'euros de soutien accordés aux gardes-côtes libyens en termes de formation, en termes de matériel, en l'occurrence de bateaux. On parle d'avions, affrétés entre autres par l'agence Frontex, mais également des drones plus récemment. This is Mayday Relay, Mayday Relay, Mayday Relay. Stay away about target. Coast Guard Libya ship. They haven't. Stay away about target. They have the boat. Yeah. خفر السواحل الليبي، خفر السواحل الليبي. احنا بس شفنا انك جاي باتجاهنا بسرعة، فبس حبينا نعرف اذا في اي مشكلة. تطلع فوق انت بتسبب ركب عملية الانقاذ. انت بتسبب ركب عملية الانقاذ، مهاجرين بيشوفوك بسببوا ركب. وهذا أسوأ طريق للهجرة. الحقيقة هي إنه هاي القوارب موجودة ورح تضل موجودة، كانت موجودة من سنين ورح تضل موجودة لسنين. فلما يكون عندنا عملية إنقاذ وأطلع بعيون المهاجرين وأشوف هذا الرعب اللي بعيونهم من الحالة اللي هن فيها، فبلحظة بتغير هذا الشعور لشعور معاكس تماماً. لما تكون سفينة إنقاذ هائلة قريبة من القارب الصغير تبعك. الحمد لله على السلامة يا شباب، الحمد لله الله نجانا.
سلامات. سلام ورحمة الله. كيفك يا معلم؟ يعطيك العافية يا معلم. يعافي قلبك يا رب. حبيبي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. من وين الأخ؟ من سوريا من درعا. كم العمر؟ عمري 40. العمر كله إن شاء الله. تفضل حبيبي. خالص معلم؟ خالص. السلام ورحمة الله. هلا هلا حبيبي. عقبال ما تشوف لعيالك. فصرنا بنص البحر، ناس قطعت الامل بما انه خرب الماتور تعطل، ففي ناس صارت تحكي انه لازم نسلم حالنا لخفر السواحل الليبي، ففي ناس رفضت وفي ناس ايدت، فالاغلبيه انه رفضوا بما انه اذا راحوا على خفر السواحل الليبي راح يكون امرهم سيء بالمره بالسجون. كنا نفكر بالموت، بس كنا نفكر انه عم نستنى المركب لبين يتحطم بينا. نحن شفنا على الفيسبوك انه في سفينه اطباء بلا حدود قبالة السواحل الليبيه، فاحنا مشينا على اساس انه راح نلاقي سفينه سواحل اطباء بلا حدود. فالإنقاذ الثاني كان عندنا عدد كبير من السوريين. مع كل شخص من سوريا الحبيبة كان يطلع على السفينة كنت أشعر إنه في قطعة من سوريا عم بتقرب مني أو أنا عم بقرب منها. سلم لحالك يا عسى. 21 الشهر الأول قد خرجت من سوريا إلى ليبيا. أنا درست كلية الحقوق سوريا، طبعا لا أكمل دراستي، خرجت. ولا اللي من الشعب الليبي بحياتي. بعرف الخاينين. وين ما اخذناكم المهم ما راح نرجعكم على ليبيا، اطمن. هاي ليبيا خلص انساها يعني. انا عارف. انترنت في ولا ما في؟ والله ما في، صدقا وحياة الحج ما في انترنت خاص بالبرج، حتى احنا كموظفين ما بنستخدمه. غيرك ما فيه. مستحيل. لا يعني لا نت ولا حتى اتصالات عادية يعني. بعثت لأهلك رسالة ما بتعرف. بدنا نتأكد نحن إنه الرسائل وصلت ولا لساتها. ما بعثت رسالة لأهلك؟ وصلت ولا لا؟ طيب والحل؟ في قارب ثاني رايحين نجيبه وهو قريب، فبدنا نقرب هيك مشان نرجع نعمل نفس العملية تبع قبل شوي. معيتكم ايه؟ يلا قربوا لهون شباب، في قارب ثاني. The wounded immigrant for already have suffered from this world life, and it is time. Good morning, salam alaikum, bonjour. Bonne journée à vous. Have a great day. When someone tell you bonjour, you say what? Bonjour. Bonjour. Yeah. Bonjour. Salut. Salut. Salut mon ami. Salut mon ami. Okay? I will learn French, really. Okay. I love French.
ما عندناش مطبخ نطبخ محضر، بس هذا الاكل اللي موجود هون ممكن ما يعجبكم، لكن هو في فائده صحيه كبيره وبيخليكم تشعروا بالشبع لفتره طويله. خلي المي خلي تحطها على جنب. والله لا لا كده بتسيء من الصغار. وتم قبولي في كلية طب جامعة نيالا. فبعد أنا تم اعتقالي برضه من قبل جهاز الأمن والمخابرات، كان في عهد النظام الدكتاتور عمر حسن أحمد البشير. فأنا قلت أصل أوروبا وأدرس إن شاء الله هناك وأخلص تعليمي. المرة الأول أنا يعني قضيت 3 أيام في البحر، فبعد ال3 أيام في البحر نحن وصلنا الشاطئ بتاع مالطا، يعني حتى الشاطئ يمكن أن يرى بالعين. فللأسف الشديد وصلونا خبر السواحل الليبية يضربونا بالوصي وقاموا أمروا لنا السلاح، لكن الحمد لله يعني في الأراضي المالطية ما ضربوا صراحة، ما ضربوا ولا ذخيرة. فضربونا لحد ما واحد من الشباب وقع في المية ودس مات اتوفى في الحال. প্রথমবার গেম দিলাম যখন, তখন কোস্টগার্ডে ধরে নিয়ে অনেক নির্যাতন করছে, খাবার দেয় নাই, আবার টাকার জন্য মারধর করছে। There are a lot of human trafficker and they sell like slavery. They sell one people to another people like this. This is the system of Libya. يعني إذا كان هو السجن وما في أكل وما في شراب، فنحن حاولنا نهرب وقاموا يتصلوا لميليشيات. أولا كده مجرد ما وصلوا قاموا أطلقوا نار مكثف، إطلاق نار كثيف وعشوائي. فالحمد لله أنا يعني كنت موجود، والله كنت موجود حتى أمام الذخيرة. يعني أنت بتحس بأنه صوت السلاح بيمشي فوق لراسك، تسمع بالصوت شيو شيو. ففي نفس اللحظة يعني أمام عيني كده أنا لاحظت اثنين وقعوا يعني خلاص، حتى يعني هم ملونا بالدم، يعني واحد في راسك ويجيك دم نازل، تحس بشيء دافئ. وهم بيقولوا لنا شنو؟ بيقولوا لنا نحن هنقتلك وهنلوحك في البحر، يعني هو يقتلك ويجدعك في البحر وما فيش حد يدور عنك. وزي ما قالوا ما فيش حد يدور عنهم، هم يقتلوا ويجدوا في البحر زي ما قالوا. هو انا بمشي للطالين بغي نكحلهم، ما كذب عليك غنمشي غندبر على راسي مزيان غنخدم وش مشهور وانا معدف في ليبيا. نمشي نجمع الشنطه مزيانه ديال البياس الاواخر وكذا، من بعد نمشي للالمان ان شاء الله، نطلع للالمان نريح الصالح باغي ناكلو سخون، غناكلها طيبه هذه حاجه باينه. ونمشي خاصني شي مدامه من الالمان ان شاء الله، نتزوج بشي مدامه من الالمان، نهبط البلاد وندير كواغد ديالي ان شاء الله، نهبطوا نفرحوا والدينا ان شاء الله يا ربي. بوست والموضوع مو بايدنا ولا قرارنا انتوا وين تروحوا وامتى تروحوا. احنا عم نتراسل مع الدول المجاوره مشان نلاقي مكان امن ناخذكم عليه، لما يكون عندنا اي معلومات وين وامتى احنا رح نخبركم.
احنا بنعرف انه انتم جيتوا من رحله صعبه كثير وعانيتوا كثير لحتى وصلتوا لهون، وبنعرف انه انتم هلا متعبين نفسيا وجسديا، لكن بنتمنى انه تحافظوا على هدوء اعصابكم وتتعاملوا مع بعض مثل الاخوه. احنا رح ننزل بكره من البحر، من هون رح ننزل بالبحر. احنا الاهالي قلت لك احنا واحنا بليبيا يا ابو جاد كان يسمعوا اهلنا وعيالنا عننا هون. ما حدا بس هذا حاجه واحده بس، نطمن اهالينا بس، هذا الشيء الوحيد. هذا الشيء الوحيد يا صلاح. انا عندي اهل مثلكم وبعرف وفاهم انه انتم اهاليكم قلقانين عليكم، هذا شيء طبيعي، انا مثلكم بحس فيكم، وهذا الشيء زعجني انه انتم مو قادرين تتواصلوا مع اهاليكم. انا بتمنى لو معي تليفون وفي نت والله العظيم لاعطيكم اياه، انه احنا مضطرين نستنى وقت لحتى اي مينا من هاي الموانئ يفضى ويقولوا لنا جيبوا الناس، بس هذا ما بيعني انه هن رفضوكم. غصب عن دول اوروبيه انتم راح تروحوا وراح يستقبلوكم، مش على خاطرهم. هذا قانون دولي، انتم لاجئين، انتم طالبين لجوء، تمام؟ Not a lot of updates from my side. I know things have been a bit tense on the deck, so thank you very much for staying vigilant and for all of your efforts. I know it's really not easy. As of just now, we have sent our second request, second official request, let's say, to the Italian authorities, again requesting a place of safety. وريناهم ماشي هو جاي هو بيتكلم معه كلام ما يو كان يجي بيجي يتكلم معه كلام ما هذا انا ما اعرف عقله هو طبيعي هو طبيعي وبعدين العصبيه هو بتاثر شديد. هو انا ببص بالصدفه كده قال لك مظبوط صح؟ عارف شو بيدري بيعمل لك ايه؟ اقسم بالله مشكل والله العظيم كبير. والله يا حبيبي انا اليوم ده لو انتم بتصدقوا وبتسمعوا كلامي والله قلت لكم ليس على المريض الحرج. ما هو احنا عارفين ان هو مريض، ما احنا خايفين يدير مشكله وتكبر، انت فاهم ازاي؟ بدنا نقعد 6 شهور بالمانيا بدون ما تقدم لجوء عشان ما يرجعوك على ايطاليا، بدك تظل هارب. انت لك حدا بالمانيا؟ تمام، تتخبى عنده 6 أو 7 شهور بتشتغل، بس بدك تكون نفس الحكي قريب على بعضه، يعني اللجوء بس ما تبين بالضبط، بس يعني رؤوس اقلام. يعني هاي هي انك انت تبين انك انسان. طبعا اليوم المساء رح نوصل على ايطاليا ان شاء الله، وبكره رح تبلشوا تنزلوا من السفينه تبعنا على المينا بايطاليا. اليوم المساء بنوصل، بكره ان شاء الله بتصيروا انتم بالمينا تبع ايطاليا. هلا لحتى لقطت الشبكه عنا. لا امورنا تمام الحمد لله، يعني بين بكره وبعد بكره بنوصل على ايطاليا. I thank the God because I reach here safe. What I must do
more than this. So this is the beginner. احنا بننصحكم دائما تكونوا صريحين مع السلطات الإيطالية، وراح تكون عملية طويلة لأنه أنتم كتار، فبدنا منكم صبر. The happiness starts when you achieve your dreams. But now, I don't know what I'm feeling now. Really, I don't know. راح تنتقلوا من سفينتنا على سفينة تانية في باخرة كبيرة للحجر الصحي.